ठाकुरे एक नंबर चरमर कल्याण दिले तत्रे तेले आरंभ कले कौन लिखिले धनरे ये जगत रे बहुत कंटकित पथ रही तू ता भितरे धीरे धीरे पाद पकई जीवु देखी नांती बहुत कंटकित पथ ये संसार रे बहुत किंतु ता भितर आमको सृष्टिटा कौन कि गोटे खेलना घर भगवान इच्छा हेले जोड़े भांगे सब करी खेलना घर तेणु से डिपेंड करे इच्छा ही सृष्टि कहिया गले ठाकुरे कहले आशा ही बैतरणी आशा बैतरणी नई प्रभु कहले आम समस्त आशा अच्छी किंतु समस्त संशयटी केते बेले दूर हम प्रभु कही ना सीना सत्संग थय ही बसिले संशय दूर हम जदि सत्संग थय ही बसी पारू ना केमी संशय दूर हम ठाकुर लिखि ना संशय केमी दूर हम ना मो कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान अंधारू मो कथा श्रवणे संशय दूर ठाकुरंकर कथा को जदि आमे श्रवण करिबा तले आम मानकर संशय निश्चित भाव में दूरीभूत हम आ अज्ञान अंधारू होई पार अज्ञान अंधार आमे पार हो जावा जदि तांकर कथा प्रति आमर भक्ति अच्छी जोटी सत्संग हुए जोटी प्रवचन हुए जोटी ठाकुरंकर कथा आलोचना हुए से जगार कौ माने बसंती शास्त्र कहले तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती संस्कृत रे तत्रैव कहले सेठारे तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी जोटी सत्संग हुए सेठारे किए बसंती गंगा जमुना त्रिवेणी जोटी सत्संग हुए आ ठाकुर बाणी बुझेले सत्संग अटे भकत मेला यहाँ उड़िले बुड़ई भेला ये सत्संग गोटे मेला ये भी पड़िया मेला बसी लोक शुणा कम आस मेला को बुलिया अधिक आस कितु सत्संग गोटे मेला कौ मेला ना भक्तर मेला भक्त कह भक्त मेला भक्त तो गोटे धला पिंधे धला तिलक मारी भक्त आउ कौन आउ पुणी भक्त कौन किंतु भक्तर लक्षण अच्छी ना कौन भक्तर लक्षण भक्त गोटे प्रकार नुहे जितेबले विदुर आ मैत्रेय संवाद चली मैत्रेय विदुरंकर कथोपकथन चली मैत्रेय कहते विदुर शुणुंट कहले भक्त दुई प्रकार कौन कौन ज्ञानी आउ अमानी तो प्रथम भक्त होचंती ज्ञानी ज्ञानी किए जे संस्कृत श्लोक ज्ञानी कहले ना मन रखी मुखस्थ कर ज्ञानी नुहे ज्ञानी सी जे ज्ञान को पाथ्य कर भगवान को जानी पारि ज्ञान द्वारा कौन करी हुए जदि मत पचारे वर्तमान समय को लक्ष्य कले सांप्रतिक स्थिति को देखा गले वर्तमान ज्ञान द्वारा अहंकार करी हुए मोर एते ज्ञान मुझे जानी मो भाया कई जानी ना मोठू किए शिखी ना ज्ञान द्वारा वर्तमान अहंकार करी किंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण ज्ञान द्वारा भगवान को जानी हुए भक्त दुई प्रकार ज्ञानी जे भगवान को जानी से ज्ञानी आउ अमानी अमानी किए जार के मान सम्मान आवश्यकता न थाए ठाकुर को जाकि मान सम्मान मागे प्रभु मोर मान दरकार मोर सम्मान दरकार ना 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 ठाकुरंकर केते बड़ आशा आमको नहीं सी आमको नहीं केते बड़ आशा सी करिसंती ताको माने आमे जदि कल्पना करिबा बे आम पे सेटा स्वप्न किंतु ठाकुर कहले ना 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 मो संतान निश्चित करिवे सेठी में से लिखिलानी तू पूरा निगम घरर पिला पुरुषोत्तमर संतान तू तब ना आमे को घरर पिला आमे निगम घरर निगम माने कोन जानि पारुछ तो निगम निगम कहले समस्त ज्ञानर आधार होची निगम वेदर अन्य नाम होची निगम वेद कौन समस्त ज्ञानर आधार तेरे निगम को वेद बोली कह जाए निगम कहले समस्त ज्ञानर मूल होचंती निगम तामाने आमे को घर पिला ज्ञान घरर पिला निगम घरर पिला ठाकुर सीधे कहले तुम्हें हूच धन रे तू पूरा निगम घरर पिला से पाठ पढ़ी सारी तू ए पाठ पढ़ुचु तो सब कष्ट नुहे आमे से घर पाठ पढ़ी आसीचे बोली धरीचे नले धरी पारिया कथा नुहे तेणु से घर पाठटा आम सरी जाइए आ पाठ कहले जे हिस्ट्री बायोलोजी केमिस्ट्री पढ़ीदे पाठ आई से कथा नुहे पाठ कहले कौन पा कहले पाद और ठ कहले मस्तिष्क
ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦଠୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନି, ପାଠର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ବୁଝି ନାହିଁ। ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବ ଆସୁନି। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବ ତାଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିଦ୍ୟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ ବିନମ୍ରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନମ୍ର ହେବି। ଆଉ ନମ୍ର କେମିତି ହବା? ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଣାମ ଦ୍ୱାରା। ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ କେମିତି? ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ୟା ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନମସ୍କାର କେମିତି କରିବା? ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେମିତି? ଭାଗବତ, ନମୈ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ରାମଚରିତ ମାନସ, ବର୍ଣ୍ଣନା ମତ ସଂଜ୍ଞାନ ରସାନାଂ ଛନ୍ଦସା ଭପି ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଚକର୍ତ୍ତାର ବନ୍ଦେ ବାଣୀ ବିନାୟକ ନମସ୍କାର। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ନମସ୍କାରଟା କରିବି, ତାହେଲେ ନମସ୍କାର ଶିଖିବୁ କେମିତି? ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଆସ। ଠାକୁରେ ବତେଇଲେ ନମସ୍କାର କ'ଣ ନା, ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଖାଲି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାରର ପ୍ରକୃତ ସୋପାନ କ'ଣ? ନମସ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଠାକୁରେ ବତେଇଲେ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ସହଜ ସୂତର ନାମ କଳିରୁ ତରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁ କଳିରୁ ତରିବୁ। ତେବେ ପ୍ରଣାମ ଜାଣିବୁ, ପ୍ରଣାମ ଶିଖିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଣାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସିନା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ହବ, ନହେଲେ ହବ କେମିତି? ତେବେ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣ ଘରଟା କ'ଣ ଆଶ୍ରମ କରିପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆମେ ମଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବୁ। କାହିଁକି ମଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବୁ? ଆପଣ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆମେ କହୁଛେ ମଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବି କିମ୍ବା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି। କି କଥା? ମଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ହେବନି? ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଟା? ନିଜ ଘର ପୁରା ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତାହେଲେ କେଉଁ ଘର ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ? ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର। ସେଇ ଘର ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେ ଘର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ନେହ ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ। ସେ ଘର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରୁଛେ ନା ମଶାଣି କରୁଛେ? ଗତକାଲି କ'ଣ ଯାଇଛି? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସମସ୍ତେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପୁରା ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିକି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଇଏ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଜିମା କ୍ଷୟ ହୁଏ, ବାଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। କେତେ ଜୀବ ସେଦିନ ମରନ୍ତି। କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରକ୍ଷା କେତେ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ବୁଧବାର କିମ୍ବା ବାର ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ଠାକୁର କହିବା ଭାଷାରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଆମିଷ ଭୋଜନ ବର୍ଜନ, ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ସହି ନ ପାରୁଛୁ ତିଥିବାର ଦେଖିକି ଖାଇବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାଟା ସହି ନ ପାରୁଛୁ ତିଥିବାର ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇଦେଲେ ଚଳିଯିବନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ମାନିଛେ। ଆମିଷ ଭୋଜନ କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଦୌ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନା ମଶାଣି କରୁଛେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଝୋଟି ପକେଇ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ମୁରୁଜ ପକେଇ, ଚିତା କରି, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ବସି କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁଦିନ ପଢ଼ି, କାଷ୍ଠା କରି, ଖାଦ୍ୟର ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି, ଏତେ ବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣ୍ୟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ସରିବ ତ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସରିଲା ଆଉ। ପୁରା ତ ପୁଣ୍ୟ ତାପରେ ବଢ଼ିବ। ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାନେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ? ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇବୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଆମ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କହିଲେ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇ ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ନା ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ତାକୁ ପୁଣି ଖାଇବୁ, ସିଏ ଛାଡ଼ ଖାଇ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଲୁ ତାକୁ ଧରିବୁ, ସେଟା ଛାଡ଼ ଖାଇ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ଧର୍ମ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଆଉ 11 ମାସ ଅଧର୍ମ କରିବା? ନା, ଧର୍ମ କରିବା ତ ସବୁ ମାସ ହେବ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ସବୁ ମାସ ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଚୁଲି ହଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ଆଣିକି ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ୁଛେ ନା, ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ହତ୍ୟା କରୁଛେ ନା? ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର ପାପ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା? ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହା ଜୀବନ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ନିଜ ଘରକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ମଶାଣି କରିଦେଉଛେ, ବୈକୁଣ୍ଠ କରିପାରୁନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଥରେ ଘରକୁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେବ? ନା ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯଦି ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ଯଦି ଖାଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ତାହେଲେ ସରିଗଲା, ସେ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଲୁଗାପଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଦିନେ ହେଲେ ଚିରିଯିବ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଚିରକାଳ ରହିଥିବ। ଲୁଗାପଟା ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ସେ ଚିରିଯିବ, କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେବ କିମ୍ବା ହେବନି, ଢିଲା ହେବ।
ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବେ ମଲା ପରେ ବି ଲୋକ ମନେ ପକାଇବେ ଆହା କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକ, କେଡ଼େ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, କେଡ଼େ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ, ସେଇଟାକୁ ଭାବୁଥିବେ। ତମେ ମରିଯାଇଥାଅ କିନ୍ତୁ ତମେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ, ତମେ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ଝୁରି ହେଉଥିବେ, ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା କେତେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ। ଆଉ ଭାବନ୍ତି ରାଗିଲେ କ୍ରୋଧ କଲେ ବୋଧେ ଲୋକ ମୋତେ ଡରିବେ, ଛାନିଆ କରିବେ। ଆରେ ମଲା ପରେ ତତେ କିଏ ବାସିରେ ପଚାରିବେ, ମଲା କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବି ତତେ କିଏ ପଚାରିବେ। କ୍ରୋଧ କଲେ ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ? ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ କି? କ୍ରୋଧ, ରାଗ। ଆଉ ଇଏ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ରହୁଛେ ସିନା। ସବୁ ମହାପୁରୁଷ, ସମସ୍ତ ସନ୍ଥ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ, ସବୁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ଠାକୁର ତା ଓଲଟା କହିକି ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବେ। ଇଏ ଏମିତିଆ ଠାକୁର। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭୁଲ କହିଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବେ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଠିକ୍ ବାହାରୁଥିବ। ଏମିତିଆ କେମିତି? ଯେମିତି 50ଟା ଚରମରେ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ମୋହ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୋହଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନା ଖରାପ ଜିନିଷ? ଖରାପ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପରିବାର ମୋହ, ନାରୀ ମୋହ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ମୋହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସସ୍ତ୍ରିକ ମୋହ, ତା ଭିତରେ କାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମୋହ, ଯେଉଁ ମୋହ ସବୁ ଅଛି, ସିଏ ମୋହ ଭଲ ଜିନିଷ ନା ଖରାପ? କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋହଟା ଖରାପ। କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁ, ଆମର 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଷ୍ଟର, ଆମ ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ କେଶବ ଠାକୁର ସୂତ୍ର ବତେଇଲେ, କହିଲେ ସିଏ କାହିଁକି ତ ଶତ୍ରୁ ହେବେ? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ସିଏ ତ ଶତ୍ରୁ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମିତ୍ର କରିଦେବୁ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ମିତ୍ର ହେବେନି? ସେ ମିତ୍ର କରିବୁ କେମିତି? କେଶବ ତାର ଉପାୟ ବତେଇଲେ। କେମିତି ମିତ୍ର କରିବୁ? କାମ ତ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି କାମ। କାମ ଆସିବା ଦରକାର କାହା ପ୍ରତି? ଇଏ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ନୁହେଁ। ଇଏ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ଖରାପ, ତା ପ୍ରତି ନୁହେଁ। କାମ ଆସିବା ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପ କାହାର? ଅତସୀ କୁସୁମ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରୂପ କାହାର ଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମହାଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଏବେ ବି ଆଖି ବୁଝି ଥରେ ଭାବିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ସେଠି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଥିବାର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ଆଖି ବୁଝି ଯେବେ ମନର ବେଦନା ନୀରବରେ ବରକାଶେ। ଆଖି ବୁଝି ଯେବେ, ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି କ'ଣ ଟିକେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଗିବ ଯେମିତି ସତରେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ନିଃସନ୍ଦେହ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁଛି, ଯଦି ଅନୁଭବୀ ହେଇଥିବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଆପଣ କହିଲା। ଆହା ମଧୁର ବଚନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶୁଣଇ, ମଧୁର ବଚନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶୁଣଇ, ପାନଖିଆ ଦନ୍ତ ଦିଶେ କାୟା ପାଶେ ছায়া মনে শিহরণ খেলুଅଛି স্বর্ণ ক্ষেত্র রত্ন বেদীরে বসিলা পরি লাগুছি। बोल श्री चरणनाथ गुरु स्वामी की जय। ये भी स्वर्ण क्षेत्र रत्न वेदी रे सी बसिचंती आ तांकर आशा कौन जानती? प्रत्येकर कल्याण तेर शेष से कौन कहते? धनरे तू विश्वपक्षरे नित्य सत्य तत्व नियमर प्रतीक सनातन केतन को उड़ाई विश्वरे नित्य राहासर अमृतर निर्झर भार बुहाई पुणी मोरी कोल को फेरिया चरम। ये हूँ केशवंकर विश्वास आम प्रति आम समस्त आम सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करवा। ठीक ना भूल? समस्त आशा आम पर तेज आम पालन करने को चेष्टा करवा। से आत्मनिवेदन पाखे रखि अनुभवर सूत्र पाखे बंधा पड़ुवा आ जुग आसे केमिति ठाकुर बतैले ना सत्य 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 तृतीया सत्य द्वापर सत्य कले। हाँ गोटे कथा छाड़ी देती कौन 6टा शत्रु केमिति मित्र करवा। काम आसू ना ठाकुर प्रति काम आसू, क्रोध आसू क्या प्रति? निजर खराब गुण प्रति निजर कुबुद्धि प्रति क्रोध आसू।
ମୁଁ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଠାକୁର ମୋତେ ଭରସା କରିକି ଧାରା ଦେଲେ, ସନ୍ଦେଶପତ୍ର ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲି। ସେ କେତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ପାପନୀୟ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜର କୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି, ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସୁ, କ୍ରୋଧକୁ ମିତ୍ର କରିଦିଅ। ଲୋଭ ଆସୁ କାହା ପ୍ରତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ, ଆପଣଙ୍କର ସତସଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଭ ଟିକିଏ ନୁହେଁ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉ। ଲୋଭ ଆସୁ, ମୋହ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଆସୁ, ମଦ ଆସୁ, ଅହଙ୍କାର ଆସୁ, ମଦ ଅହଙ୍କାର ଆସୁ। ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆମ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଛାଇ ପରି ଅଛି। ଛାଇଟା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଛାଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ଠାକୁରେ ସର୍ବଦା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଦିଅ। ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଠାକୁର ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ବଦା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ନିରତେ ଅନ୍ତରେ ଭଜ। ଜୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ନିରତେ ଅନ୍ତରେ ଭଜ। ଜାଗି ଉଠରେ জাগি উঠারি সৃষ্টা করে, জাগি উঠারি সৃষ্টা করে, বাহিরে কাজ নিরাতে নিরাতে জয় গুরু স্বামী জগতর স্বামী, নিরতে অন্তরে ভজ। নিরতে অন্তরে ভজ। নিরতে से जन्मनाथ गोस्वामी की परिशेषरे भगवान दिव्य नाम संकीर्तन प्रेम से कथावस्तु विश्राम। मधुर मधुर बैसी बाजे चित्त वृंदावन, मधुर मधुर बैसी बाजे चित्त वृंदावन। प्रभुଙ୍କ ନାମରେ ତାଳି ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ପାଟି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଥଣ୍ଡାରେ ଭୟ କଲେ ହବନି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ସେ ଆହା ମଧୁର ମଧୁର बैसी बाजे चित्त वृंदावन, मधुर मधुर बैसी बाजे
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया श्री भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तଙ୍କୁ सप्तम गुरुस्वामी